A very warm welcome to all my viewers. Welcome to Sentinel's Newsmakers. We have been talking over the past few days about saving Dehing-Patkai, the wildlife sanctuary in Assam. We have been discussing about the Bagjan blowout that has happened in Tinsukia in Assam. These are issues that has put our environment at risk one more time. There has been a lot of talk going on. And today, the Assam Chief Minister, Sarbananda Sonowal, announced that the Dehing-Patkai Wildlife Sanctuary has been given the status of a national park. What does this mean? Will this particular announcement by the government address some of the concerns of all those people out there, all those environmentalists and experts who have been really, really concerned about whatever has been happening with the environment of Assam and Northeast? To discuss on all these issues, I have with me here on the panel with me right now are the two lawyers. Also on the panel is Mr. Debajit Moran. He is the Secretary, Green Buds Society. Viewers, just give us a few seconds. There's the signal problem there, which is why his signal is just blipping. Let me introduce our lawyers on the panel today. Mr. Mrinmoy Khataniar, he is advocate Guwahati High Court. Also joining me today on the show is advocate Debajit Das. He is advocate with the Guwahati High Court. In fact, they are the petitioners who have moved the court to save Dehing-Patkai. In fact, in the larger interest of saving environment in Assam and Northeast. Debajit Moran, he is the Secretary, Green Buds Society, somebody who is from the grassroots there, who knows what actually has been happening over the years as far as our environment is concerned, and as far as the Dehing-Patkai and other, wildlife issues concerned. So welcome, gentlemen, to the show, and I'm hoping that later in the show, Mr. Joynal Abedin will also join us. First, would like to get Debajit Moran, you in first. Your reaction, how do you react to what the Assam government said today, the announcement made by the Assam government that Dehing-Patkai Wildlife Sanctuary will become a national park? How would you react? Okay, ma'am. Namaskar, Sentinel দিছো যে এনেকুৱা কথা ক'বলৈ আৰু মনৰ কথাখিনি গোটেইখিনি মই বক্তব্য কৰিম আপোনালোকৰ আগত সকলোকে নমস্কাৰ। প্ৰথম কথাটো হৈছে আজি আমি যেতিয়া আইএম Dehing-Patkai যেতিয়া আমি মুভমেণ্টটো ষ্টাৰ্ট কৰিলো, সেই মুভমেণ্টটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ পিছতে আজি যিটো এটা আমাৰ ইম্পেক্ট পৰিলে আৰু যিহেতুকে আজি CM ডাঙৰীয়ে আজি টুইটো কৰিছে যে তেওঁ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী বা নেশ্যনেল পাৰ্ক কৰিব। আৰু মই ফটককে এইটো কথা আগতে বহুত দিনৰ পৰা আমি লাগি আছিলো যে এখন নেশ্যনেল পাৰ্ক কৰিব লাগে, কিন্তু তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে। আজি ইমান ডাঙৰ এটা মুভমেণ্ট হ'ল, এই মুভমেণ্টটোৰ পৰা আমাৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা বিশ্ববিদ্যালয়লৈকে যিখিনি ষ্টুডেণ্টে আমাক সহায় সহযোগ কৰিলে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আজি এই মুভমেণ্টটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে বাধ্য হৈছে যে ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীৰ পৰা নেশ্যনেল পাৰ্ক কৰিব লাগে। কিন্তু যেতিয়া তেওঁলোকে নেশ্যনেল পাৰ্ক কৰিব, হাতে কামে যেতিয়া তেওঁলোকে নেশ্যনেল পাৰ্ক কৰিব, তেতিয়াহে আমি বিশ্বাস কৰিম। আৰু এতিয়া আমি বিশ্বাসত লোৱা নাই কথাটো, হয়তো তেওঁলোকে টুপো দিব পাৰে, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ঘটনা হৈছে। তেওঁলোকে টুপ দিয়ে যে এইটো কৰিম সেইটো কৰিম, কিন্তু কামখিনি নকৰে। যেতিয়া তেওঁলোকে নেশ্যনেল পাৰ্ক কৰিব আৰু নেশ্যনেল পাৰ্ক এতিয়া যিমান সুখী অনুভৱ কৰিছো, যেতিয়া তেওঁলোকে নেশ্যনেল পাৰ্ক কৰিব তেতিয়া আৰু বেছি সুখী হ'ম। Okay, so Debajit, apni koise je jetia you will really actually want the announcement to translate into a reality, only then you will really believe that it has actually happened. Advocate Das, how would you react to today's Assam government's decision? Mr. Das, you'll have to unmute your mic. Yeah. First of all, I'll have to congratulate the Chief Minister of Assam in at least he has taken a decision to declare the entire area as a national park. Now, as we know, once the decision is taken, we need to go through a procedure. Okay. And once national park is made, in the hierarchy of the protected areas,
they stand on a higher footing than the wildlife sanctuaries. As we have seen, the one-horn rhino being protected in the Kaziranga or the Manas. Right. Now, if that decision is taken, we expect that this decision is a bona fide decision and taken in the larger interest of Assam, because আমি দেখিছো যে এই ইস্যুটো গ্ৰাউণ্ড লেভেলৰ মানুহখিনিৰ কামৰ কাৰণে আগবাঢ়িছে তেওঁলোকে এই ইস্যুটো সদায় লাইভ কৰি ৰাখিছে ষ্টুডেণ্টৰ যথেষ্ট কন্ট্ৰিবিউশন আছে পাৰ্সনস লাইক মিস্টাৰ Moran তেওঁলোকে গ্ৰাউণ্ড লেভেলত লাগি আছে আৰু মই আগতে কৈছো যিকোনো এটা পাব্লিক ইস্যু আমি তিনটা ফোৰাম দি আনিব পাৰো আমাৰ ডেমক্ৰেসি one is through a political system, one is through a judicial review, another three public awareness. So আজি আমাৰ definitely a decision to kintu moi personally bhabu this is one of the prayers in our PIL 29 of 2020 juntu pending ase ar juntu 20 tarikhe case to ahibo 14 tarikhor pisot government of affidavit diboloi dise 14 tarikh July যদি এফিডেভিট নিদিয়ে কিন্তু এক্সাম্পলাৰি কষ্ট দিব সো আমি হেডনা এফিডেভিট গভৰ্নমেন্ট অফ আসামৰ এফিডেভিটখন খুব ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব তেওঁলোকে এই বস্তুটো তাতে ইনকৰ্পোৰেট কৰিছে নে নাই আজি যোনটো চিফ মিনিষ্টাৰ ডিসিশন ললে উইথ হিজ অফিচিয়েলস whether that has now come into the form of an affidavit. An affidavit will be a sworn affidavit before the court by competent officers. So এই বস্তুটো কোৰ্টত দিব আৰু আমাৰ PIL টো এই নোটিফিকেশন খন হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ PIL টো কন্টিনিউ হ'ব কাৰণ আমাৰ PIL টো there are other remedies. আমি কমপ্লিট আমি এটো নহয় যে আমাৰ yes national park to হৈ গল মানে আমাৰ PIL খন শেষ নহয় for the simple reason আমি prayer আছে যে আমাৰ 16 বছৰৰ যোনখিনি violation হল coal mining hole legally through or illegally by a public sector undertaking called Coal India Limited tar accountability kintu ami bisarisu number 1 number 2 ami jikini damage hol hei jaga complete remediation to the original level karon ajikali law principles of international law mote compensation or remediation tar mane ki ami compensation to original jaga loi jabo lagibo karon ami 16 bosorot consciously kintu National Forest Protection Act 1980 violate kori ami kintu mining allow korisu kune allow korise Forest Department, Central Government, Assam State Mines and Mineral Department teolukor complete they were very aware karon 2003 jita permission hek hoise renewal or kane jaboi lagibo because earlier 73 par 30 bosor karone asil আর হে রিনিউয়াল টু কৰিব লাগিছিল 2003 কোল ইন্ডিয়া 2003 পা 2013 ত তেওঁলোকে পারমিশন বিচাৰিছে এই মাজৰ পিৰিয়ডটো তেওঁলোক কি অথৰিটিত কৰিলে that is a very big thing and this key government answer দিয়ে to very important so মই ভাবো আমাৰ I would like to bring Advocate Mrinmoy here. I'll come back to you. Now, post today's decision, what happens to the PIL? How are you all going to proceed? And then I would like to bring Debajit in. G2 kotha Advocate Dase college a G2 period of Coal India without permission they were going on with the illegal mining. What was actually happening there at the site? Hetu apnaloi ahim Debajit Moran apnaloi ahim tar agote Mrinmoy Khataniar aponar pora janibo khojim ajir decision of pisot how does the court proceedings pan out? What happens next? Thank you, Oineetom, and I'm very grateful to Debajit Moran also for starting this campaign of Save Dehing-Patkai. And because of all their efforts, a positive development has come today. At a bhal development, the Chief Minister on Twitter handle has announced that he has taken steps to declare Dehing-Patkai Wildlife Sanctuary as National Park. But this is only a declaration. At a statement, actual effect ahibo when there is a central notification because amar Ahomot ba India wildlife sanctuary bilak declare kore amar state government bilage through notification and that notification can be withdrawn also depending on the circumstances of the wildlife sanctuary aru thik teneke they upgrade it to national park eta national park hole ami korim boli eta decision they have arrived. Now the proposal will go to the central government and central government will
take views of various departments and stakeholders, and then they will issue a notification declaring Dehing-Patkai as a national park. And then this national park area will come under the central government with assistance from the state government forest department. So there is only one positive sign that the government has taken one step in coming out with a statement that Dehing-Patkai will be declared as national park. Tenukwa declaration ata ahile to khube bhal, aru tar karone I am very much positive, and I welcome the government for coming up with this statement. But going by the other statements in other issues, certain things they have stated in Twitter, but till now those things are also not happening. Say like the clause 6 report of Assam Accord, which they said during the Ka movement that they will implement it through a notification. That has not happened, and this has also come. Ramifications. Those are yes. A lot of political ramifications. So the government. I'm just giving a Got your point. Got your point. That is where some amount of skepticism comes in. So, yes, but I am very hopeful, since Dehing-Patkai area is a reserve forest area and it is non-encroached. So I don't think the central government will have much difficulty in declaring this as a national park. But the question is, yet only 111.19 square kilometer is the wildlife sanctuary. Now, are they going to increase the size of this national park with the contiguous forest around, and take the views of the forest villages and the people in and around? Because once the national park comes in, a lot of restrictions will come in. No doubt it will be a very good boost to the state tourism also. So going by all this, our PIL will be very much alive and significant in this, because we have at the almost 12 prayers for Dehing-Patkai, and another PIL we have filed for the Bagjan blowout. And that is not related only to Bagjan blowout, that is related to the decision-making process that the government has gone through while giving contract to 7 hydrocarbon oil wells in and around Dibru-Soikia. So all these things will come into scrutiny now. Okay. So one good step has come from the Assam government, and I welcome it wholeheartedly. Thank you so much. Okay. So, Debajit, two questions I have for you. One, the skepticism. Of course, Advocate Khataniar has, shared few of the things why they are finding it very difficult to accept the whole thing and feel very happy about the announcement today. But what are your concerns there? Why are you also skeptical about today's decision? And the other thing is, what was actually going on without a proper permission, without proper approvals for this long? How can Coal India continue mining? What was really going wrong there? What went wrong till now? ঠিক এপিনে আজি এটো এটা ভাল এটা ডিসিশন লৈছে যে এটো তেওঁলোকে ন্যাশনাল পার্ক কৰিব, এটো খুবেই আমি সুখী বাৰু। কিন্তু এটা কথা সবতকে এটা ডাঙৰ কথা হৈছে, আমাৰ দিহিং-পাটকাই ৰিজনত এনেকুৱা এটা মানে কণ্ডিশ্যনত আছে, হয়তো মানুহে বহুতে কৈ আছে দিহিং-পাটকাই বৰ্তমান ছেভ হৈ আছে, কিন্তু মই জানো, মই নিজে সেইবিলাক জেগাত গৈছো, দিহিং-পাটকাই ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী বৰ্তমান বহুত এটা দুখজনক এটা অৱস্থাত আছে। কাৰণ দিহিং-পাটকাই গোটেই ৰিজনটোত ক'বলৈ গ'লে গোটেই অবৈধ কয়লা খনন বৰ্তমানটো আমাৰ যেটো কোল ইণ্ডিয়াই যেহেতুকে ইলিগেলি 2003 পৰা তেওঁলোকে কয়লা খনন কৰি আছে, তাৰ উপৰি আমাৰ যিবিলাক মাফিয়া, যিবিলাকে তেওঁলোকে ইলিগেলি যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ সেউজীয়া পাহাৰবিলাক তেওঁলোকে কাটি দিছে, লাখ লাখ গছ তাতে কাটি দিয়া হৈছে। তাৰ উপৰিও তাত মানে যিবিলাক জীৱ জন্তু এনিমেলছ আছিলে, সেই এনিমেলছ বিলাক একেবাৰে ধ্বংস হৈ গৈছে। এতিয়া বৰ্তমান তাতে আপুনি দেখিব যে মানে আমাৰ এক্সাম্পল দি ক'ব পাৰো যে আমাৰ ঝৰ্ণা বস্তি লিডু ঝৰ্ণা বস্তি বুলি কয়, সেই ঝৰ্ণা বস্তিখন কি হ'ল, তাত ঝৰ্ণাত যিখিনি পানী মানুহে ইউজ কৰিছিলে, মানুহে যেনেকে পানী খাইছিলে, এই ঝৰ্ণা পানীখিনি মানুহে খাইছিলে বা গা ধুব ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, সেই পানীখিনি টোটেলি এতিয়া কি হৈ গ'ল, গোটেই এচিডিটি হৈ গ'ল। সেই মানুহখিনিৰ কাৰণে গোটেই এটা দুৰ্যোগ নামি আহিলে। তাৰ ফলত সেই পানীখিনি আকৌ ক'লে আহিছে, সেই পানীখিনি আহি পৰিছে এই দিহিং নদীত। মুঠতে এটা দুৰ্যোগময় এটা পৰিস্থিতি হৈছে। তাৰ উপৰি আপোনালোকে এটা কথা
এটা কথা মন কৰিব যে প্ৰথমতে কি কৰে এহেঁতি প্ৰথমতে কিছুমান ঠাইত আপোনাৰ দেখিব যে টি গাৰ্ডেন পাতি পেলাই তেওঁলোকে প্ৰথমতে টি গাৰ্ডেন পাতি পেলাই তেওঁলোকে বহুত দিন টি গাৰ্ডেন পাতি পেলাই থয় তাৰপিছত কি কৰে ইহঁতি আকৌ কয়লা খনন কৰে ইহঁতি দেখুৱাই যে সেইখিনি আমাৰ বাগান হয় সেইখিনি আমাৰ বাগান বুলি দেখুৱাই তাৰপিছত তেওঁলোকে আকৌ মাফিয়াবিলাকে কয়লা খনন কৰি পেলাই তেওঁলোকে ডাঙৰ পাহাৰবিলাক শেষ কৰি দিছে আপোনালোকে নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিব যে আপোনালোকে হেৰি কি কয় বৰগুলাই পৰা আপোনালোকে লিডুলৈকে 44টা ইলিগেল কোক ভাটা আছে যিকেইটা আপোনাৰ একো ধৰণৰ ক্লিয়াৰেন্স নাই অকল মানে তাতে এখন এনঅ'চি দিয়ে আপোনাৰ পলিউশ্যন কন্ট্ৰল বোৰ্ডে এখন এনঅ'চি দিয়ে যে তাতে আপোনাৰ কোক ভাটাৰ পৰা কোনো ধৰণৰ পলিউশ্যন হোৱা নাই আমি কেতিয়া মানি ল'ব নোৱাৰো কাৰণ কোক ভাটাৰ পৰা যিহেতুকে পলিউশ্যন হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে কিহৰ পৰা পলিউশ্যন হ'ব আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিবলগীয়া কথা যে আমাৰ তাতে এটা জেনেৰেশ্যন শেষ হৈ গ'ল অতি দুখৰ খবৰ 2015-16 পৰা যি এটা জেনেৰেশ্যন আছিলে সেই জেনেৰেশ্যনটো টোটেলি শেষ হৈ গ'ল তাত কোনো পঢ়া শুনা শিক্ষা একোৱেই নাইকিয়া হৈ গ'ল তাত মানুহে কি কৰিলে যিবিলাক উঠি অহা যিবিলাক নতুন প্ৰজন্ম সেই নতুন প্ৰজন্মবিলাকে কয়লা খণ্ডত নামি পৰিলে কাৰণ তেওঁলোকে ওপৰতে পইচা যিহেতুকে ইনকাম কৰিবলৈ গ'ল তাৰ পৰা শিক্ষা ব্যৱস্থা একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গ'ল সমূলি শিক্ষাটো শেষ হৈ গ'ল তাতে আপোনালোকে যিবিলাক নিচাজাতীয় বস্তু সৰু বাচ্চাবিলাকে তাতে তেওঁলোকে সেৱন কৰিব ধৰিলে তাতে এটা মানে অল ইণ্ডিয়াৰ ফলত অকল যে এনেকুৱাই ধ্বংস হৈছে মানে সমাজখনো বহুত একেবাৰে ধ্বংস হৈ গৈছে তাৰ উপৰিও এটা মন কৰিবলগীয়া কথা যে তাৰ যিবিলাক অল ইণ্ডিয়াত যিবিলাক মানে আপোনাৰ মাফিয়াবিলাকে যিহেতু কয়লা খানিবৰ কাৰণে হেৰি কি কয় ক'ৰ পৰা মানুহ আনে সেই মানুহখিনি ধুবুৰীৰ পৰা বুলি কয় কিন্তু ইহঁতৰ ওচৰত কাগজ পত্ৰ একো নাথাকে মোৰ ঘৰৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰ দূৰতে দুখন গাড়ী 2018ত ধৰিছিলে সেই মানুহখিনি গোটেইখিনি বাংলাদেশী মানুহ এটা কাৰণেই মানে মাফিয়াবিলাকে আনে কাৰণ তেওঁলোকে কমটি খৰচাত ইহঁতি সেই মানুহখিনিক কামত লগাব পাৰে ইয়াত আহি পেলাই সেই মানুহখিনিয়ে যিখিনি মাফিয়া সেই মাফিয়াখিনিয়ে কি কৰে ইয়াতে কাগজ পত্ৰ বনাই দিয়ে আৰু তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা যাব নোখোজে এতিয়া বৰ্তমান সেই মানুহবিলাকে কি কৰিছে পাহাৰবিলাক তেওঁলোকে নিজৰ হাতলৈ আনি লৈছে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা যাব নোখোজে আমাৰ যিবিলাক লোকেল যিবিলাক আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহ জনজাতীয় মানুহ সেই জনজাতীয় মানুহৰ কাৰণে এতিয়া বহুত এটা মানে এটা ভয়ংকৰ এটা পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে তাৰ উপৰি আপোনালোকক আৰু এটা এক্সাম্পল দিব পাৰো নামফাই যিখন ৰিজাৰ্ভখন বৰ্তমান শেষ হৈ গ'ল এনক্ৰচমেণ্ট কৰিলে তাৰ ফ্ৰণ্টত যিখিনি মানে বাচি আছিলে সেই বাচি থকা এতিয়া বৰ্তমান সেইখিনি কি হ'ল গোটেই এতিয়া তাতে মানে কয়লা খনন কৰিব যায় গোটেই কয়লা খনন কৰি শেষ কৰিছে তাতে আপোনালোকে মন কৰিব 2018ৰ পৰা 2019 লৈকে প্ৰত্যেক মাহত হাতীয়ে এটাকৈ মানুহ মাৰে কি কাৰণে হাতীয়ে মানুহ মাৰিছে এটাই কাৰণে হাতীয়ে মানুহ মাৰিছে কাৰণ তাতে গোটেই গছ বন কাটি গোটেই ধ্বংস কৰি দিয়া হৈছে তাৰ কিন্তু আজিলৈকে প্ৰশাসন বা ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট হওক কোনো গভৰ্ণমেণ্টে আজিলৈকে ইয়াৰ ওপৰত একো একশ্যন লোৱা নাই আৰু লোকেল যিবিলাক আমাৰ প্ৰশাসনৰ মানুহ থাকে সেই প্ৰশাসনৰ মানুহবিলাকে এই ক্ষেত্ৰত একো গুৰুত্ব নলয় মই ৰাতি নিজে দেখিছো মই যেতিয়া ৰাতি সেইবিলাক অঞ্চললৈ গৈছো তাত মাছৰ বজাৰ নিচিনা এখন বজাৰ লাগি থাকে তাতে এখন কয়লা যিখন বজাৰ মই মাছৰ বজাৰ নিচিনা ৰাতি 1টা বজাত কিন্তু মই তাত ফটো বা ভিডিঅ' এটা কাৰণ ল'ব নোৱাৰিলো সেইবিলাক মাফিয়া এৰিয়া হয় তাত এটা বেলেগ ধৰণৰ এটা তাতে ওচৰতে আমাৰ লিডু থানাখন আছে তাতে এটা গোটেই পুলিচ প্ৰশাসনৰ মানুহ থাকে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আকৌ ঘূৰি আহিম Joynal Abedin welcome Mr. Abedin to the show thank you so much for joining me Mr. Abedin we have been discussing about the Assam government's announcement today the decision to give national park status to Dehing-Patkai Wildlife Sanctuary would like to know from you how do you look at this particular announcement Are you very happy and excited about the announcement? Apuni ki bhabe? মই বুজিলে ভালো বাইদেউ আকৌ এবাৰ কওকচোন আজি যেটো অসম সৰকাৰৰ আপুনি শুনা পাইছে নে বাৰু আজি অসম সৰকাৰৰ যেটো ন্যাশনাল পাৰ্ক ষ্টেটাছ দিয়াৰ কাৰণে টু ওয়াইল্ডলাইফ Dehing-Patkai Wildlife Sanctuary ন্যাশনাল পাৰ্ক ষ্টেটাছ দিয়াৰ কাৰণে যেটো এনাউন্সমেন্ট কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অফিচৰ পৰা আপুনি কি ধৰণে এটুত প্ৰতিক্ৰিয়া জনাব নহয় যদি Dehing-Patkai যদি ন্যাশনাল পাৰ্ক কৰে তেতিয়াতো ভাল কথা এটো আমাৰ এটা সুখবৰই হ'ব আমাৰ কাৰণে আৰু ভাল এটা খবৰ কিন্তু Dehing-Patkai মই ভাবো যে Dehing-Patkai 110 স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ ন্যাশনাল পাৰ্ক নকৰি যে 500 স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ যদি এটো ন্যাশনাল পাৰ্ক কৰা হতে আৰু ভাল হতে
যে 500 স্কোয়ার কিলোমিটার ন্যাশনাল পার্ক নকৰি ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরিও কৰা হেঁতেন তেতিয়া মোৰ বোধেৰে আৰু অলপ ভাল হ'ল তো ন্যাশনাল পার্ক যদি কৰিছে এইটো এটা সুখবৰ হয় এটা ভাল খবৰ আমাৰ কাৰণে অসমৰ 6 নম্বৰ ন্যাশনাল পার্ক হ'ব এইটো কিন্তু আৰু তাৰ যেটো এৰিয়া এই এৰিয়াটোক যদি আৰু অলপ এক্সপান্ড কৰাতে আৰু বহল কৰাতেন তেতিয়া আৰু ভাল হ'লহেঁতেন মোৰ বোধেৰে Right. I would like to go across to Advocate Das. Mr. Das, let's talk a little bit about the environment law. I would also come to Mr. Khataniar regarding the environment laws that we have. So there are certain things called public hearing where people gather, they either support a project or they oppose a project. So there are a lot of things. There's this environment impact assessment surveys which are done. There's forest advisory council গঠন করা হয় before giving approval to a certain project. So do you think when it comes to all these projects which have been cleared in Assam, the coal mining project, the thing that we are discussing right now, do you think some of these provisions were really not taken into account and certain amendments which have been made very recently, as recent as January this year, do you think those things are going to hurt the environment in the long run? Yes. Here I like to say the question which we have put in the context of Dehing-Patkai. In Dehing-Patkai, our main area asil je 98 plus hectares junkhini mining ot asil are leased to soli asil 73 pa 2003 loi 2003 Coal India duty asil to take environmental clearance আৰু এটা elaborate procedure আছে under the Forest Conservation Act. In fact, Forest Conservation Act 1980 সেই সময়ৰ Prime Minister Indira Gandhi আনিছিল এই কাৰণে যে ডিফৰেষ্টেশ্যন বিলাক ইমান ইণ্ডিয়াত হ'ব ধৰিছিল ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট বিলাকে কোনো পাৰ্ট লোৱা নাছিল and always forest to সদায় concurrent listত আছে য'ত চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পাৱাৰ থাকে কিন্তু চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ বেছি পাৱাৰ থাকে বিকজ আমাৰ সিস্টেম ডেমক্ৰেটিক সিস্টেমটো অলপমান চেন্ট্ৰেলাইজড ইয়াত Dehing-Patkai আমি কেছটো কৰোঁতে এটা অস্বাভাৱিক বস্তু দেখিলো যে 98 হেক্টৰছ টু তুমি পাৰমিশনটো নললা 2003 এখন দুখন চিটি লেখি তুমি বন্ধ কৰিলা straight away 2012-13 তুমি এক্টিভ হৈ গলা আৰু চিঠি লিখিলা যে আমাক ৰেগুলাৰাইজ কৰিব লাগে for this period. Yeah. In law, there is no such thing of regularization post facto approval. Can post facto approval is a null and void in environmental law. Supreme Court already law to lay down kori dise. Supreme Court logic to hold তুমি যদি environmental clearance loa deri kori loa আর তুমি যদি damage kori dia সেই ড্যামেজটো টু ৰেক্টিফাই নহব তুমি মনিটাৰী কম্পেনসেশন দিয়াৰ লগে লগে তোমাৰ একাউন্টেবিলিটি কমি গল কাৰণ ইন্টাৰনেশনাল প্ৰিন্সিপল মতে পলিউটাৰ পেজ প্ৰিন্সিপল যোনে পলিউট কৰে হি পে কৰিব লাগিব এটো প্ৰিন্সিপল নট এপ্লিকেবল ফৰ আসাম অৰ ইণ্ডিয়া ইটস এন ইন্টাৰনেশনাল নৰ্ম and India is a signatory to this international conference to be 98 hectare to be all along with the complete knowledge of all these statutory authorities forests, minerals, central government. কারণ এটা কথা very important, central governmentor role to খুব important থাকে কেলে proposal বিলাক state governmentor পা তেওঁলোকৰ forest FC হেয়াৰ থ্ৰুৰে যায় and আমাৰ regional office এটা আছে শিলঙত যাৰ থ্ৰুৰে গৈ হেতু central লৈ যায় এই elaborate procedure is it so যে for 13 to 16 years কোনো statutory authority এ গমে নাপালে Now, virtually, this is too serious. তার মানে আমি ল কিছুমান বনালো কিন্তু আমাৰ অথৰিটিক যাক পাৱাৰ দিলো তেওঁলোকে কিন্তু সাইলেন্ট হৈ থাকিলে আৰু এই বস্তুটো উলাল কেলে যেতিয়া তেওঁলোকে এপ্ৰুভেল বিচাৰিলে আৰু এপ্ৰুভেল বিচাৰাটো ইলিগেল আৰু কোল ইণ্ডিয়া বিচাৰা হা Yeah, let's go bring Mr. Abedin in here. Mr. Abedin, apuni ki bhabe etu advocate daseu jitu koise aru jitu ami আলোচনা কৰি আছো যে 2003 পুৰা এতিয়ালৈকে till the time Coal India did not go and seek approval nobody seemed to have even known that something like this is happening and it's being done by
public sector undertaking. এডভোকেট দাসে যিখিনি কথা কৈছে সেইখিনি ৰাইট, গোটেইখিনি কথা যে গোটেই পৰিৱেশটো ধ্বংস হোৱাৰ পিছত ক্লিয়াৰেন্স লৈ কিনে কি হ'ব তাৰ আগতে ক্লিয়াৰেন্সটো ল'ব লাগিছিল। আৰু এই গোটেইখিনি বস্তু যেতিয়া তেওঁলোকে এজন মানুহ, আইনৰ মানুহ, তেওঁলোক এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন লৈ তেওঁলোকে কাম কৰি আছে, যে পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল বৰ্ড, আদাৰ্ছ এইবিলাক, তো তেওঁলোকে 2003 পৰা যিটো পেপাৰ্ছ নোহোৱাকৈ কাম কৰিলে সেইটো নজনাটো হ'ল অতি লজ্জাজনক কথা। সেইটো তেওঁলোকে কেনেকৈ নাজানিলে? এই বস্তুটো জনা দৰকাৰ আছিল যে এই বস্তুটো কিয় এনেকে হ'ল। তো তেওঁ যিখিনি কথা কৈছে সেইখিনি ৰাইট, যে গোটেই কথাখিনি তেওঁলোকে জানি তাৰপিছত এই কামখিনি কৰিব লাগিছিল। সেইটোত আমি এডভোকেট দাস যিখিনি কৈছে আমি সেইটোৰ লগত তেওঁৰ লগত আমি মই ইয়াত এটা ইনকমপ্লিট হৈ থাকিল, মই ইফ আই মে ইন্টাৰভিউ কথাটো অলপমান মানে ইনকনক্লুচিভ হ'ল। 98 বিঘাজৰ পৰা যেতিয়া সবতছে ডাঙৰ কথা, চিৰিয়াছ কথা হ'ল, যেতিয়া তেওঁলোকৰ পাৰ্মিশ্যন বিচাৰিলে ফ্ৰম 2016 পৰা, যেতিয়া ষ্টেট ৱাইল্ড লাইফ বোৰ্ডে ক্লিয়াৰ কৰি দিলে চেণ্টাৰলৈ যে এওঁলোকে কম্পেনচেশ্যন দিব খুজিছে 43 কিবা ক্ৰ'ৰ্ছ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক এজ পেনাল্টি, আৰু তেওঁলোকক ৰেগুলাৰাইজ কৰি দিব লাগে। এইটো কিন্তু ষ্টেট ৱাইল্ড লাইফ বোৰ্ডে যেতিয়া চেণ্ট্ৰেললৈ পঠালে, a very serious thing happened. National Board of Wildlife, which is headed by the Prime Minister, a wildlife actor under Junkhon body a authority to dise, because kitia dise Supreme Court koi dise 10 kilometers from any national park or eco-sensitive zone jodi hoy tat permission lobo lagibo. National Board of Wildlife for jita goal, there was a report of November report Northeast officer pa ejon officer specifically likhi dise, ami court disu je total violation hoise, everyone is responsible. In fact তেওঁলোকে বিচাৰিছে যোনখিনি অফিচিয়েলছ ফ্ৰম both coal and forest তেওঁলোকৰ ইনভলভমেন্ট আছে, তেওঁলোক এইটো নহয় যে সব অফিচাৰ ইনভলভ আছে, there are certain very conscientious officers from both the departments. আমি এটা ব্ৰাছতে সবকে একিউজ কৰিব নোৱাৰো, কিন্তু তেওঁলোকে ৰিপৰ্টটোত কৈছে যে 78 বিঘাৰ কিন্তু 98 হেক্টৰছৰ কিন্তু 75 অলৰেডি ড্যামেজ, আৰু 75ৰ বাহিৰেও আৰু 16 তাৰমানে থাকি গ'ল ভাৰ্চুৱেলি 25 হেক্টৰছ। এই ৰিপৰ্টটো যেতিয়া নেশ্যনেল বৰ্ড অফ ৱাইল্ড লাইফৰ তাত গ'ল, সুকুমাৰ যোনজন নন অফিচিয়েল মেম্বাৰ, কাৰণ আমাৰ নেশ্যনেল বৰ্ড অফ ৱাইল্ড লাইফত সদায় বৰ্ডত আমাৰ অফিচিয়েল বিলাকত চাই ইণ্ডিয়াৰ নন অফিচিয়েল মেম্বাৰ্ছ খিনাকৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্সটো বেছি। চ' আমাৰ ষ্টেটিউট বিলাকে সদায় নন অফিচিয়েল মানুহ, বাহিৰৰ মানুহ বিচাৰে, চ' দেট বস্তুটো অফিচিয়েলি তেওঁলোকে কাভাৰ আপ কৰিব নোৱাৰে। তেওঁ স্পেচিয়েল, হি ইজ এন এক্সপাৰ্ট, ৱাইল্ড লাইফ এক্সপাৰ্ট অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰেপুট। তেওঁ কৈছে যে আমি কিন্তু ক্লিয়াৰেন্স দিয়াৰ আগতে ৱাইল্ড লাইফ পাৰ্টটো আমি অলপমান চেক কৰিব লাগিব, ফটক কৰি আমি দিব নোৱাৰো। আৰু এই ৰিপৰ্টটো যোনটো নৰ্থ ইষ্টৰ শ্বিলঙৰ ৰিপৰ্ট কেতিয়াও গৈ নাপালে। চ' ইজ ইট নট ফানি? তুমি গোটেই প্ৰপ'জেলখিনি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে টেক আপ কৰিলে ৱাইল্ড লাইফ বৰ্ডত। এতিয়া সুকুমাৰে হেজ ৰিটেন এ লেটাৰ টু দি ফৰেষ্ট মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া ষ্টেটিং যে মোৰ এই ৰিপৰ্ট বিলাকতো মোক জনোৱা নাই। চ' ইজ ইট নট শ্বকিং? So virtually গোটেই National Board of Wildlife for working to is now coming under serious suspicion. So এই বস্তুবিলাক আমি কোৰ্টত আনিছো। Absolutely. Mr. Khataniar, would like to know from you now what's next? How hopeful can we be? How hopeful can people like Debajit, Moran and Joynal Abedin can be? What can we expect? Legally speaking, if I want to save the environment, what are some of those provisions that I should be aware of as a citizen? And apnalokor jehetuke already petitions are there and the dates are coming up for hearing, what can people like Joynal Abedin and Debajit Moran expect? See, first of all, in any government agency, when they go for mining or petroleum exploration, there are certain rules. I think the rules are okay, but they are being flouted. Like take the case of Bagjan. Bagjanot সাতটা হাইড্ৰকাৰ্বনৰ যেতিয়া টাৰ্মছ অফ ৰেফাৰেন্স দিলে তেওঁলোকে, তাৰপিছত স্কোপিং হ'ল, তাৰপিছত পাব্লিক হিয়াৰিঙৰ পাৰ্ট 2, দিছ গভৰ্ণমেণ্ট এজেঞ্চিজ every now and then they wanted to scuttle this process. They said that public hearing কৰিবলৈ বৰ দিগদাৰ হয়, মানুহবিলাক unruly হৈ যায়, কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰি. But can that be a reason
পাব্লিকৰ এটা নিজৰ ৰাইট আছে আণ্ডাৰ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন, ৰাইট টু লাইফ এণ্ড লিবাৰ্টি। তেওঁলোকৰ এৰিয়াত যদি কিবা এক্সপ্লৰেশ্যন হয়, তেওঁলোকৰ পুৰা ৰাইট আছে টু গিভ দেয়াৰ ভিউজ এণ্ড অৰ অবজেক্টিভ। ইউ আৰ ট্ৰাইং টু টেক away that right by showing this or that avenues that this can't happen, that can't happen, but that will not change the law. They have violated that law there and there itself. তেওঁলোকে যে নকৰিলে, আমাৰ লগত এতিয়া ডকুমেণ্টছ আছে, আমি এনভাইৰনমেণ্ট ক্লিয়াৰেন্সৰ যোনটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট তাত আমি পাইছো মাইনোটছ বিলাকত অইলে কি কৰিছে 2011ত এটা হিয়াৰিং কৰিছে, তাৰপিছত পাব্লিক হিয়াৰিং, আৰু এটা 2016ত কৰিছে ইন দ্য ছেইম ডিষ্ট্ৰিক্ট। আৰু সেই হিয়াৰিংটো তেওঁলোকে টানি আনিব খুজিছে বাগদানলৈ যে এইটোত হিয়াৰিং হৈ গ'ল আৰু হিয়াৰিং কৰিব নালাগে। আৰু এই পাব্লিক হিয়াৰিং বিলাকৰ অৰ্গেনাইজ মানে কৰে আমাৰ পলিউশ্যন কন্ট্ৰল বোৰ্ডে। So pollution control board is totally silent. What have they done? They should organize a meeting and give wide publicity so that people can come and object. So এইটো এটা aspect। আৰু এতিয়া নতুন যেনেকা এনভাইৰনমেন্ট ৰুলছ বিলাক আহিছে আমাৰ ড্ৰাফট ৰুলছ, এইটোত মানে গভৰ্ণমেণ্টে ৱাইড পাব্লিচিটি দিব লাগে so that we can give our objection। আৰু এতিয়া কোভিড চিটুৱেশ্যন টাইমত when everyone is locked inside, ভাৰ্চুৱেল মিটিং পাতি পেলাই নেশ্যনেল বৰ্ড অফ ৱাইল্ড লাইফে এইটো পাছ কৰাটো ঠিক কথা নাছিলে। তাৰমানে এই যেনে ধৰক দিহিং-পাটকাইত এলাউ কৰিলে এনভাইৰনমেণ্ট ক্লিয়াৰেন্স, বাগদানত এলাউ কৰিলে। তাৰপিছত এতিয়া দিল্লী হাইকোৰ্টে যিহেতু ডেটটো এক্সটেণ্ড কৰিছে, এজ অফ নাও all of you can go through that and give your email and give your objection from your area। আৰু ইয়াত এনেকুৱা ল আছে আমাৰ, ধৰক 1992 এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল মিট হৈছিলে য'ত হেৰিত হৈছিল নেকি আপোনাৰ 1992 ৰিঅ'ত হৈছিলে, ৰাইট? তাৰ ৰিঅ'ত হৈছিলে। ৰিঅ'ত হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ ফলতটো কি হ'ল, ইণ্ডিয়াত we had a new act called Biological Diversity Act. The Biological Diversity Actৰ কথাটো বহুত মানুহে নাজানে। Biological Diversity Actত কি হয়, এখন আসাম ষ্টেট বায়'লজিকেল ডাইভাৰ্চিটি বৰ্ড এখন গঠন হয়, তাত কিছুমান মেম্বাৰ থাকে, আৰু ইচ এণ্ড এভৰি লোকেল এৰিয়াত এটা বায়'লজিকেল ডাইভাৰ্চিটি মেনেজমেণ্ট কমিটি গঠন কৰি দিয়া হয়। মই ৱেবছাইটত চালো আমাৰ আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ, তাত সব গঠন কৰি দিয়া হৈছে। এই কমিটি যিবিলাক আছে, এনভাইৰনমেণ্টেল ইম্পেক্ট এছেছমেণ্ট যেতিয়া কৰে এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনে, ছাপ'জ কোল ইণ্ডিয়া, অইল ইণ্ডিয়া, দে give that contract to some organization to give a environment impact assessment report. So a report বিলাক যেতিয়া লয় তেওঁলোকে গ্ৰাউণ্ডত গৈ পেলাই, it is pertinent and very important for which this Biodiversity Act came, that you consult this local level biodiversity management committees, য'ত 7জন মেম্বাৰ থাকে, এগৰাকী মহিলা থাকে, চিল ট্ৰাইবৰ 2জন কেণ্ডিডেট থাকে, অফিচাৰ্ছ থাকে, আৰু বেলেগ বেলেগ মানুহ থাকে। টোটেল সেইখিনি মানুহৰ কামটো কি, তেওঁ নিজৰ এৰিয়াত কিমান প্লান্ট স্পিচিজ আছে, কিমান এনিমেল লাইফ আছে, তাৰ এটা ডেটা সিহঁতি প্ৰিপেয়াৰ কৰে, আৰু ইনক্লুচিভ অফ দ্য লোকেল নলেজ অন দ্য ৰিজন। তো এইবিলাক কনচালটেশ্যন নোহোৱাকে এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন আহি পেলাই এনভাইৰনমেণ্টেল ইম্পেক্ট এছেছমেণ্ট ৰিপৰ্ট এটা দি পেলাই ক্লিয়াৰ কৰি সদায় লৈ যায়। তাৰপিছত আমাৰ ৰেগুলেটৰী বৰ্ড বিলাকে চাৰ্টিফিকেট বিলাক দিয়ে, এণ্ড আল্টিমেটলি ইট এণ্ডছ ইন এনভাইৰনমেণ্ট ক্লিয়াৰেন্স। তো ইন দ্য গ্ৰাউণ্ড লেভেল, is the justice being done at substantial level? গ্ৰাউণ্ডত কি হৈছে, এতিয়া আমাৰ দেৱজিৎ মৰাণে কৈছে, যদিও এতিয়া ফৰেষ্ট আছে তাত ভিতৰত গোটেইখন ভাঙি চিঙি শেষ হৈ গ'ল, টি গাৰ্ডেন কৰিছো বুলি কয়, কয়লা খনন কৰি আছে। তো এইবিলাক বস্তু বায়'ডাইভাৰ্চিটি এক্টৰ আণ্ডাৰ মেনেজমেণ্ট কমিটি বিলাকে ৰিপৰ্ট বিলাক কিয় নিদিয়ে? তেনেকে ৱেটলেণ্ড ৰেগুলেটৰী অথৰিটি আছে আপোনাৰ, য'ত আমাৰ দীপৰ বিলখন ৱেটলেণ্ড এৰিয়াত ডিক্লেয়াৰ কৰিছে। এতিয়া মাগুৰী মটপাং যোনখন বিল আছে, সেইখনতো এতিয়ালৈকে ৱেটলেণ্ড ডিক্লেয়াৰ কৰা নাই। তাৰ মানুহখিনিয়ে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টক পেটিশ্যন দিব পাৰে যে এইটো এটা বৰ ঐতিহাসিক বিল, আৰু এই বিলটো ডিক্লেয়াৰ কৰিব লাগে এজ এ ৱেটলেণ্ড এৰিয়া। তেতিয়া ৱেটলেণ্ড ৰেগুলেটৰী বৰ্ডৰ আণ্ডাৰত আহি যাব। কিবা তাত সেইখিনি এৰিয়াত কিবা এটা কৰিব গ'লেই, ইণ্ডাষ্ট্ৰী বহাব গ'লে সিহঁতৰ পাৰ্মিশ্যন লাগিব। তো এইবিলাক বস্তু মানুহবিলাকে জানিব লাগে। আন্দোলনটো হয় ঠিকেই আমাৰ, কিন্তু লাষ্টত আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে বস্তুটো কেতিয়াবা হাইজেক কৰি লৈ যায়, ইটো নহয় সিটো দেখায়, আৰু এনেকুৱা কিছুমান প্ৰজেকশ্যন দিয়ে গভৰ্ণমেণ্ট এজেঞ্চি বিলাকে that we are clear in our law, so there is nothing else you can do. কিন্তু যেতিয়া আমি প্ৰচিডিউৰ বিলাক খুচৰি চাওঁ, everywhere there are flaws
coming in. It to government agency কৰিছে the trustee আমি আমাৰ government খন কি government খন আমাৰ trustee আমি সিহঁতক আমাৰ trust টো দিছো যে তেওঁলোকে ৰক্ষা কৰিব ইলিগেল খিনিকে তেওঁলোকে ৰখাব পৰা নাই এতিয়া নিজৰ এজেন্সি বিলাকে লজ বিলাক ফ্লাউট কৰিছে এইখিনিও যদি ৰখাব নোৱাৰে where do we go we have to go to the court so আমাৰ PIL এখন ফাইল কৰা হৈছে এতিয়া আমি PILত আমি CBI ইনকোয়াৰিও বিচাৰিছো CBI ইনকোয়াৰি বিচাৰিছো ইন্ডিপেন্ডেন্ট কমিটি দি পেলাই গ্ৰাউণ্ডত গৈ পেলাই কি হৈছে নহৈছে আৰু এইবিলাক বস্তু পুলিশ ষ্টেচন বিলাকেও তো এক্টিভ পাৰ্ট ল'ব পাৰে ইলিগেলিটি হলে আন্ডাৰ দা IPC and CRPC ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেন্টে ল'ব পাৰে so somewhere the implementation মানে laws সব ঠিক আছে আমাৰ ইন্ডিয়াত কিন্তু implementation পাৰ্টত বহুত কম্প্ৰমাইজ হৈ যায় Absolutely. And like you have said that the committees have been set up, everything on paper looks perfect. On paper, website at gole apuni dekhibo Assam State Biodiversity Board maribo ulai ahibo sob committee form kora ase kintu ground ei committee bila kiman active have they ignited themselves in these issues yes. That's where the problem lies and that is where everyone has to be active absolutely and that is where the role of people like Debajit Moran people come in Abedin yes becomes really very important and we as a they should keep on knocking at the government's door everywhere so what's happening then only they will work eta sab bagjanot heri blowout to hoi joar pisot amar pollution control board e kiba ekhon showcause notice di pelai hiyotor daitto samorilu boli bhabila dudin pisote ekhon withdraw korile absolutely which is again like something that kintu hey permission diar agote teoloke ki korisile hetu to apnaloke statement di pela ulai aha nai so the role of all of these agencies now seem to be under the scanner because we are now asking questions that what have all these agencies been doing what are all these and they are answerable been doing yes they are but they are answerable because they have taken up this responsibility to protect the environment aru eta article 51A ase amar constitution where when a citizen thinks that your environment and your forest is going on degradation and the trustee that is the government is not acting we can come out as a citizen for protection of our environment and forest constitutional right beleg g act right need your constitutional right to paramount hetu right kuneu amar pa kari lobo nware that I think this bit of information will be really helpful for most of our viewers who are who really care for the environment and would love to do something for the environment and really thanks to people like Debajit Moran and Joynal Abedin and both you advocates out there fighting for the environment fighting for a cause Thank there you. And Jito advocate Khataniare kole about Maguri Motapang bill I'm sure Mr. Abedin apnaloke already as locals from that particular area apnaloke sage movement eta already arambho korise ei bishoye nohoy jano na মই খাটনিতে এটা কথা কব বিচাৰি আছো তাৰমানে কেতিয়াবা এনেকুৱা এটা সমস্যা হৈ যায়গে যে মাগুৰী মোটাপং বিল যেটো বিল এই বিলটো তাৰ সাৰাউন্ডিং যিখিনি মানুহ আছে ইহঁতে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখে আৰু ইহঁতে ইমান ধুনীয়াকে এটা প্ৰটেকচন দিয়ে যে যেটো প্ৰটেকচন কোনো গভৰ্ণমেন্ট অথৰিটি দিয়াৰ হিম্মত নাই তাৰ যে গাঁৱৰ মানুহে ইমান ধুনীয়াকে প্ৰটেকচন দিয়ে তাত কোনো মানুহে এটা চৰাই এটা ইনসেক্ট কোনো মানুহ মাৰিব নোৱাৰে আৰু যিখন বিলত একেলগে টুৰিজম হয় একেলগে ফিশিং হয় একেলগে খেতি হয় গোটেইখিনি একেলগে সহবাস কৰি এই বিলখন চলে একো most interesting আৰু হেতু বম্বে নেচাৰেল হিষ্ট্ৰি সোসাইটিয়ে ইম্পৰ্টেন্ট বাৰ্ড এৰিয়া অফ ইন্ডিয়া বুলি এটা সাইডতো মুগাৰী মোটাপং মাগুৰী বিলক এটা স্থান দিছে প্লাস মোটাপং মাগুৰী বিল এতিয়া যদিও আমি কোনো ওয়েটল্যান্ড হেৰিতে আমি যোৱা নাই কিন্তু এইটো এটা ইন্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত তাৰ এটা চিনাকি হৈ গল যে 4-5 বিধ এনেকুৱা চৰাই আহে যে বিদেশী সব পৰ্যটক এই চৰাইখিনি চোৱাৰ কাৰণে আহে যেটো হয়তো গভৰ্ণমেন্টৰ ওচৰত তেনেকুৱা একোটা নাই কিন্তু আমি যদি গভৰ্ণমেন্টৰ কিবা এটা কৰিবলৈ একোৱা সেঞ্চুৰী হোক বা ওয়েটল্যান্ড এৰি হোক এনেকুৱা যদি কিবা এটা আইনী মেৰ পাকত যদি আমি বিলখন লৈ যাও তেতিয়া গাঁৱৰ ৰাজ্য হয়তো যদি তাত মাছ মৰা বন্ধ কৰি দিয়ে তাত খেতি কৰা বন্ধ কৰি দিয়ে তেতিয়া সেই বিলখন বৰদৈবাম বিলমুখৰ যেটো অৱস্থা হল সেই অৱস্থালৈ ৰূপান্তৰ হৈ যাবগে তেতিয়া বৰদৈবাম বিলমুখ ধুনীয়া এটা চৰাই এৰিয়া আছিল যিদিনাখন তাক বাৰ্ডৰ কাৰণে প্ৰপ'জ কৰিলে তাৰ 5 দিনাখনৰ পৰা মানুহে তাত চৰাই বহিব নিদিয়া হৈ গ'ল এতিয়া বৰদৈবাম বিলমুখত কোনো চৰাই নাই আপুনি ঘৰলৈ বৰদৈবাম বিলমুখত আপুনি চাব যে গোলকে এটা সাইনবোৰ্ড দিয়া আছে যে বাৰ্ড সেঞ্চুৰী বুলি বাৰ্ড সেঞ্চুৰী বৰদৈবাম বিলমুখ বাৰ্ড সেঞ্চুৰী বুলি এটা গোলকে এটা হেভেলিত লিখা আছে কিন্তু তাত কোনো চৰাই নাই তো আমাৰ সেই বস্তুলৈ আমি অলপ ভয় খাও
যে যদি এইটো তেনেকুৱা কিবা এটা আমি কৰি দিয়াৰ পিছত মানুহবিলাকৰ যিটো লাইভলিহুড মানুহবিলাকে যিটো তাৰ পৰা আৰ্ণ কৰিছে মানুহবিলাকে কোনোবাই মাছ বেছি খাইছে কোনোবাই টুৰিজিম এইবোৰ যদি বন্ধ হৈ যায় তেতিয়া এই বিলখন নষ্ট হৈ যাব তো সেইটো কাৰণে আমি এই অলপ বেড পাক বিলাকত আমি যোৱা নাই আৰু এই বিলখনত আমি দেখিলো যে আজি মোৰ ইয়াত আহিছিল কাম কৰিবৰ কাৰণে যে এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন নেপালৰ তেওঁলোককো আমি দেখিলো যে এই সময়তো তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ মাত মতা নাই তেওঁলোকে কিপ চাইলেণ্ট হৈ আছে যে এই যে অইলে যিখিনি নষ্ট কৰিলে আমি অইলক আমি দিবলৈ যোৱা নাই বাৰু দেৱজিৎ মৰাণ এতিয়া আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ এতিয়া আগৰ going forward what are your plans and what are your expectations next আমি যেহেতুকে Dehing-Patkai ওপৰতে কথা পাতি আছো আৰু #Dehing-Patkai এতিয়া মই প্ৰথমতে এই যুদ্ধখনত আমাক দেৱজিৎ দা আৰু অভিমন্যু দা তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু তেওঁলোকে আমাক সহায় সহযোগ ইমানখিনি সহায় সহযোগ কৰিলে তেওঁলোকে গৌৰৱৰ কামখিনি গোটেইখিনি কৰিলে বহুত বহুত ধন্যবাদ এই চেটিনৰ এই প্লেটফৰ্মৰ যোগেদি আৰু লগতে মই ইহঁতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো যে Dehing-Patkai #Dehing-Patkai যিখিনি মানুহ যিখিনি ষ্টুডেণ্টৰ পৰা আৰ্টিষ্ট হওক জয়দান নিচিনা মানুহবিলাক যিখিনি মানুহে আজি আমাৰ সহায় সহযোগ কৰিলে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো এতিয়া প্ৰথম কথাটো হৈছে এতিয়া আমি সকলোৱে ভাবি আছো যে এতিয়া Dehing-Patkai বা এতিয়া তাত কয়লা চলি থকা নাই কিন্তু মই ৰিসেন্ট আজি এক সপ্তাহৰ পৰা গম পাইছো যে এতিয়া বৰ্তমান যিখিনি বৰষুণ দিয়া আগত কি কৰিছিলে মানুহবিলাকে কয়লাবিলাক তাত জ্বলাইছিলে কি কৰিছে কয়লাবিলাক ওপৰত জ্বলাই পেলাই মই কথাখিনি অকমান টাইম লৈছো বেয়া নাপাব অকমান টাইম লৈ কম বহুত কথা আছে ক'বলৈ তো কয়লাবিলাক জ্বলাই পেলাই কি কৰিছে ইহঁতি জ্বলা কয়লা বুলি কৈ পেলাই কয়লাবিলাক ৰাতি 9টা বজাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰে 2-3খনকে ট্ৰাকত নিবৰ কাৰণে কিন্তু বহুত মানুহ এতিয়াও গম পোৱা নাই যে এতিয়া ভাবিলে Dehing-Patkai প্ৰটেষ্টটো কৰাৰ পিছত আমাৰ সকলো বন্ধ হৈ গ'ল কিন্তু বন্ধ হৈ যোৱা নাই এইটো মই কেতিয়াও মানি নলওঁ যে তাতে কয়লা খনন বন্ধ হৈ যোৱা নাই তাতে এতিয়াও মানে সেইবিলাক কামবিলাক চলি আছে আৰু সেই কামবিলাক তাতে বস্তুটো হৈ আছে এতিয়া মই এইটো কথাই ক'ব বিচাৰো যে আমাৰ যিবিলাক মই এতিয়া কথা পাতিছো বিভিন্ন ধৰণৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিবিলাক ষ্টুডেণ্ট আছে ইহঁতৰ কথা পাতিছো যে আমি এটা কিছুমান গ্ৰুপ ৱাইজ হৈ পেলাই গ্ৰুপ বনাই দিছো প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টত আৰু এটা গ্ৰুপৰ মাজত আমি ডিসকাস কৰিছো যে আমি কেনেকে ধৰণে আগবঢ়াই নিম আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আমাক সহায় কৰিম বুলি কৈছে তাৰ উপৰি মই এইটো কথা ক'ব বিচাৰো যে যিহেতুকে এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ এই ক্ষেত্ৰত ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে বহুত দেৰিকে সাৰ পালে ইমান বছৰৰ পৰা যে তাতে গছ কাটি আছে লাখ হাজাৰ গছ ধ্বংস হৈ গৈছে সেউজীয়া পাহাৰবিলাক ধ্বংস হৈ গৈছে এতিয়া কিয় ইমান দেৰিকে কিয় ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে সাৰ পালে সেইটো মই বিচাৰো আৰু মই এইটো কথা বিচাৰো যে এতিয়া বৰ্তমান এটা সজমিন তদন্ত 2016ৰ পৰা মই গৈ পেলাই Dehing-Patkai ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীত কয়লা খনন হৈছে বুলি মই নিজৰ চকুৰে দেখিলো তেতিয়া তাৰপিছত 2017ত মই এখন PM নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়ালৈ এখন মই লেটাৰ লিখিলো যে ইয়াত কয়লা খনন গছ কটা পাহাৰ কটা শিল বালি অবৈধ এইবিলাক কাম হৈ আছে কিন্তু তাৰ পিছতো একো উত্তৰ এই ক্ষেত্ৰত নাপালো ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা নাপালো প্ৰশাসনৰ পৰা নাপালো বা ডাঙৰ এনভাইৰনমেণ্টেলিষ্ট বিলাকৰ পৰা কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মই একো সহায় সহযোগ নাপালো আপোনালোকে আজি 8 বছৰৰ পৰা যিখিনি আমি কষ্ট কৰিলো সেই কষ্ট কৰাৰ ফলত আজি NPWL যেতিয়াবা চালেকি যিটো মানে তেওঁলোকে অৰ্ডাৰটো দিছিলে কয়লা খনন কৰিবলৈ তেতিয়া Dehing-Patkai ষ্টাৰ্ট কৰিলো তাৰপিছত এনেকুৱা এটা জোৱাৰ হ'ল তাৰপিছত গোটেই মানুহখিনি সজাগ হ'ল কিন্তু চালেকিটো এটা মানে সৰু এৰিয়া হয় চালেকি এটা সৰু এৰিয়া টিপং হওক তাৰপিছত ডিৰক হওক আপোনাৰ আৰু ধৰা বোমগাৰা পাহাৰপুৰ আৰু সেইবিলাক অঞ্চলত যে ইমান শেষ হৈ গ'ল Yes, now the movement has gained momentum and thanks to people like you, the initiatives taken by all of you, that it has really managed to grab the headlines and like Advocate Das and Advocate Khataniar had pointed out, now questions are being asked about why the government did not see what was going on for so many years right under their nose. Of course, more questions will be asked. And I'm really sorry, running short of time. I'm sure the court proceedings will go very well. All strength to all of you out there. Advocate Das, would you like to say something? Yeah, quickly. Yes. Please unmute your mic. Mike. Yeah.
মিষ্টাৰ মৰাণে এটা ডাঙৰ কথা ক'লে তেওঁ আমাক হেল্প কৰিব লাগিব এতিয়া কাৰণ PIL বিলাক হ'ল ইটস এ কোলাবোৰেটিভ টাইপ তাৰমানে আমাক ইনফৰমেশ্যন লাগিব প্লিজ কিপ ইট শৰ্ট মই শৰ্টে কম মিষ্টাৰ মৰাণক আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে ইয়াত যে এতিয়াও মাইনিং হৈ আছে কেছটো পেণ্ডিঙৰ সময়ত আমাক ডকুমেণ্টছ দিয়ক আমি এইটো প্লেচ কৰিম কেলে SP তিনচুকীয়া আৰু DC is involved in the case তেওঁলোকো পাৰ্টি সো তেওঁলোকক আমি কোৰ্টত কোৱেশ্চন কৰিব পাৰিম কাৰণ তেওঁলোকৰ একাউন্টেবিলিটি আছে এটোটো নহয় তেওঁলোকে হাত খাৱাৰি বহি থাকিব সো এই ডকুমেণ্টখিনি যে নামালৈ পাছ all right it will be really nice if through our show if a cause can be served and if the environment can be saved we will really appreciate that we would really love that and thank you all for joining definitely ami courtor district usor moi edu আপোনালোকক যিমান পাৰো মই ফটোগ্ৰাফ সহকাৰে এটো আপোনালোকক দিম মই যোগান ধৰিম এটো কৰিলো all right thank you all thank you so much যোগান and thank you viewers for joining me today goodbye thank you